شکیر راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ون نیوز چینل۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر توقیر بابر صاحب موجود ہیں، مرکزی نیب انصاف صدر یوتھ ونگ پاکستان شکر گڑھ سے، لیکن آل پاکستان کے یوتھ کے یہ لیڈر ہیں اور بہت زبردست یوتھ ونگ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آج میں ان سے سوالات کروں گا، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے نور ون نیوز کو ٹائم دیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ سر عمران خان نے تو بڑا زبردست یہ 3 سال کے جو پروگرام ابھی ہم نے دیکھے ہیں، بڑے زبردست انہوں نے اپنا وہ بتایا پروگرام، اور اس کے دوران یہ یوتھ جو ہے، ان کے جو پروگرام ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ ابھی ہماری گورنمنٹ کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، جی جس کا ایک یوتھ کنونشن ہوا ہے، جو عمران خان صاحب نے یوتھ کو ایک ٹاسک دیا تھا، جی اور اس میں انہوں نے اپنی 3 سال کی پرفارمنس بتائی ہے۔ جب خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے تو ہمارے پاس جو ریزروز تھے وہ تقریباً 2 ماہ کے تھے، کیونکہ لاسٹ گورنمنٹ جو تھی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے جو ہمارے فائنانس کے ساتھ، جو ہمارے خزانے کے ساتھ کیا، وہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ انہوں نے آخر میں دیوالیہ کر چکے تھے وہ ہمارے جو ہمارے پاس جو ریزروز تھے، لیکن عمران خان نے بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی دانشمندی کے ساتھ ان ریزروز کو کنٹرول کیا اور ملک کی معیشت کو ایک ٹریک پر لے کے آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان 3 سالوں کے اندر سب سے بڑی پرابلم تو جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی کہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور اس کے تقریباً 1 سال کے بعد کووڈ آ گیا۔ کووڈ نے جو پوری دنیا کی انڈسٹری ہے اس کو کریش کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی پرابلمز ہوئی، ہماری جو معیشت ہے اس کی پوری دنیا نے تعریف کی کہ جو عمران خان صاحب نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کروایا وہ پوری ورلڈ کے لیے ایک ایگزامپل تھی۔ انہوں نے اپنے مزدوروں کا خیال کیا کہ مزدوروں کی جو دیہڑی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور ہمارے جو غریب ہیں وہ زیادہ متاثر نہ ہوں۔ اس سوچ کو، اس جو نیت کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر فضل کیا اور ہم اس کووڈ سے نکلے بڑی اچھے طریقے سے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو ہماری پرفارمنس ہے، پاکستان کی تاریخ کا جو ایک کام خان صاحب نے کیا ہے وہ یہ کہ یکساں نظام تعلیم، یکساں نظام تعلیم ایک ایسا کام تھا کہ ہر گورنمنٹ جو آتی تھی وہ اپنی مینیفیسٹو میں یہ بات کرتی تھی کہ ہم یکساں نظام تعلیم انٹروڈیوس کروائیں گے، لیکن عمران خان نے جو اپنے مینیفیسٹو میں لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ الحمدللہ پورے کیے، اور یکساں نظام تعلیم تقریباً 10 سے 15 دن ہو گیا ملک میں جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ کامیاب نوجوان پروگرام جس میں تقریباً 30 سے 35 ہزار لوگ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو وہاں پہ لون ملے ہیں، اور لوگ جو وہ بڑا زبردست پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی مزید اربوں روپے کا پیکیج آ رہا ہے جس میں ہمارے نوجوان انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہماری جو روڈز انفراسٹرکچر ہے، مسلم لیگ نون کے مقابلے میں ہماری روڈز کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی ہے، تو اور بہت سارے کام۔ ہاں جی، مہنگائی کا ایک ایشو ہے، وہ پوری ورلڈ کے اندر اس ٹائم ایشو بنا ہوا ہے۔ جو ملک کے پوری دنیا کے اندر جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کھانا لینے کے لیے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان نے اس ملک کو ایک ٹریک پہ سیٹ کیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک بہت ترقی کرے گا۔ سر یہ یوتھ کا کتنا رول ہے، یہ تھوڑا اس کے بتائیں، جو آپ ابھی سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور اس کے آپ کے کیا آگے یہ جو پلانس ہیں اس کا بتائیے۔ سر دیکھیں، میں نائب صدر انصاف یوتھ ونگ پاکستان نامزد ہوا ہوں۔ میں چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوتھ ونگ کے جو فوکل پرسن ہیں چیف آرگنائزر صاحب کے جناب خواجہ شمس الحق حسن صاحب، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس یوتھ کو منظم کیا، پورے پاکستان کے تمام ریجنز کے اندر، تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہماری یوتھ الحمدللہ منظم ہو چکی ہے، جو جس کی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں کہ لاسٹ جو ہمارا کنونشن 3-4 دن پہلے جناز سینٹر میں ہوا ہے، وہاں پہ 2 دن کی کال پر ہمارے لاہور کے اندر، حیدرآباد کے اندر، کراچی کے اندر، ملتان کے اندر ہماری وہاں پہ ملٹی میڈیا خان صاحب کی لائیو جو ہے نا وہ کوریج دکھائی گئی ہے۔ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو یوتھ ونگ الحمدللہ پاکستان کے اندر منظم ہو چکی ہے،
اور इंशाल्लाह ताला हम इसको मज़ीद मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे। सर और यूथ जो और भी आना चाहते हैं, आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कैसे ज्वाइन करेंगे? सर इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यूथ रहती है, जी। यूथ के बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं। इंशाल्लाह ताला जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं, इसके अंदर हमने जो हमारे ख्वाजा शमसुल हसन साहब हैं, उन्होंने मेरिट को बड़ा बरकरार रखा हुआ है। हमारे जो यंग लीडर्स हैं, जी। यंग नौजवान हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से आ रहे हैं या जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम जो हमारी पाकिस्तान की यूथ है, क्योंकि यूथ हमारी 60% है इस पाकिस्तान के अंदर, इंशाल्लाह ताला हम उनको मौके दे रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, वो आए, हम इंशाल्लाह इस यूथ के अंदर उनको साथ लेके चलेंगे। सर एक और क्वेश्चन है बदलियात, ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, इसके बारे में क्या तैयारियां हैं? किस इलेक्शन की? बलदियाती इलेक्शन जो आ रहे हैं। सर देखें, बलदियाती इलेक्शन तो खान साहब का एक विजन है। खान साहब ने अपनी मैनिफेस्टो में ये भी लिखा था कि हम जो है ना वो बलदियाती इलेक्शन जल्द से जल्द करवाएंगे। लेकिन इस मुल्क का जो सिस्टम है वो सारा पाकिस्तान जानता है। खान साहब को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस बलदियाती होने जा रहे हैं। दिसंबर में इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड हैं और मार्च के अंदर पंजाब गवर्नमेंट करवा रही है, और इसी तरीके से केपी गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शंस होंगे। और इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर हम जो है वो, हमारी पार्टी ने पहले भी टिकट्स अलॉट किए हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह ताला, जैसे खान साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर, प्रोविंशियल असम्बली के अंदर हमारे नौजवानों को मुतारफ़ करवाया है, जी। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इनको जो है वो बलदियाती नुमाइंदगी भी मिलेगी। डॉक्टर तौकीर बाबर साहब, ये मुझे बताएं, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनके जवाबात चाहूँगा, अपने नाज़रीन को बताऊँगा। टाइगर फोर्स बनी है, उसके बारे में क्या अभी काम चल रहा है टाइगर फोर्स? सर देखें, टाइगर फोर्स हमारी गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसके जो हमारे मुआविन ख़ुसूसी हैं उस्मान डार साहब, उन्होंने टाइगर फोर्स को बनाया था। वो किसी एक ख़ास पार्टी की नहीं थी, तहरीक इंसाफ की नहीं थी, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नौजवान थे। वो एक मुल्क के अंदर एक आफत आ गई, कोविड जैसी, जो पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया। जी। तो वो एक हमने जो हमारे मुआविन ख़ुसूसी साहब हैं, इन्होंने एक टाइगर फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, ओके। जिसका काम था कि SOPs को फॉलो करवाना, लोगों की रहनुमाई करना। तो वो उन्होंने अपनी वर्किंग की है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तहसीलों में, प्रोविंशियल लेवल पे, जहाँ जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो ओके। उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से काम किया है। तो इसके साथ साथ जो हमारी बाकी टाइगर फोर्सेस अभी चल रही हैं, जी। उनके जो भी इवेंट्स हैं, वो मुआविन ख़ुसूसी साहब ही बेहतर आपको बता सकते हैं। यूथ पे आप काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं इस चीज़ को। सर ये अपना सियासी सफ़र कैसे स्टार्ट किया? सर मैं बेसिकली शक्करगढ़ से हूँ, जी। और मैं 2009 के अंदर मेरा एडमिशन आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट में जी। AJK यूनिवर्सिटी में हुआ था। जी। वहाँ पे मैं DVM डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की डिग्री लेने के लिए गया। जी। तो वहाँ पे मैंने इमरान खान साहब के साथ FSC के अंदर ही एक अट्रैक्शन थी उनकी बातों के अंदर, वो एक चेंज चाहते हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का सियासी ढांचा था वो बड़ा कमज़ोर हमें नज़र आ रहा था। जी। लेकिन जब वो बात करते थे तो उनकी बात हमें अपील करती थी। जी। तो वहाँ पे हमने देखा 2009 के अंदर आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। PTI का वहाँ पे कोई वजूद नहीं था, और इस लिहाज से मुझे वहाँ पे एक एजाज़ भी हासिल है कि मैं वहाँ पे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन आज़ाद कश्मीर का फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैंने मैस पार्टी जो हमारी मदर विंग है, उससे पहले ही हमने स्टूडेंट विंग को इंट्रोड्यूस करवाया था, और हमारी स्टूडेंट विंग हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में मैंने वर्किंग की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, और जब हमने अपना पॉलिटिकल कैरियर वहाँ से शुरू किया एज ए स्टूडेंट विंग में, तो वहाँ पे कोई वजूद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हम वर्किंग करते गए, तो फिर पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी 2015 के अंदर, 2012 के अंदर मुझे वहाँ पे आज़ाद कश्मीर का मैं प्रेसिडेंट बन गया। माशा उसके बाद हमने खान साहब के कन्वेंशंस करवाए, लीडरशिप के कन्वेंशंस करवाए। 2016 के अंदर हमारी पार्टी वहाँ पे लूज़ कर गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट में है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। खान साहब की वो बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है, और उसी सिस्टम के अंदर हमारे नौजवान ISF के लोग भी एडजस्ट हो रहे हैं, यूथ विंग के लोग भी एडजस्ट हो रहे हैं,
اور پارٹی انشاءاللہ تعالی فردر لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. ڈاکٹر توقیر بابر صاحب یہ بھی بتائیں جو ہیلتھ کارڈ ہے کافی سارے عوام کو ملے ہیں اور جو رہ گئے ہیں اس کے لیے کیا پلان ہے؟ سر دیکھیں کب ہیلتھ تک کارڈ، ملیں گے؟ جی ہیلتھ کارڈ جو پہلی گورنمنٹ تھی وہ اوپر اپنی تصاویر بھی لگاتی تھی. جی ہماری جو پارٹی یا گورنمنٹ میں آئی ہے انہوں نے ہیلتھ کارڈ میں اپنی تصاویر کی بجائے پارٹی کا جو ہے نا وہ انہوں نے اس کا کلر لگایا. اس کے اوپر بھی ایشوز جو ہیں وہ ہماری خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہیلتھ کارڈ یہ قومی کارڈ ہے، جی یہ ہماری قوم کی امانت ہے، ہمارے غریب لوگوں کے لیے ہے. تو اس کے اوپر پھر ہمارا نیشنل فلیگ جو ہے وہ اس کا کلر چینج ہوا. جی اس کے ساتھ ساتھ کارڈ کے اوپر سیاست ہوتی تھی. پہلی جو ہماری گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی، وہ کارڈ کی ڈسٹریبیوشن اس حوالے سے کرتی تھی کہ وہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو 5-5 10 ہزار فارمز دیتی تھی. وہ اپنی اپنی پسند کے لوگ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے بناتے تھے، جی تو وہ کارڈ ان کو ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے. ابھی خان صاحب نے یہ سارے سسٹم کو ختم کر دیا ہے. خان صاحب نے ابھی جو سسٹم لے کے آئے ہیں کہ وہ نادرہ ہی ویریفائی کرے گی جو ہمارے مستحق جو ایلیجیبل لوگ ہیں. لیکن کے پی کے اندر پورے کے پی کے کو لوگوں کو کارڈ جو ہے نا وہ ڈیلیور ہو چکے ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہوئے ہیں. ہم نے خود جو شکر گڑھ کے اندر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، ادھر جی اسلام آباد میں ہمارے دوستوں نے جی کیے ہیں. ابھی جو فارمیٹ آ گیا اس کے اوپر تو کسی سیاست کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب نے نادرہ سے ڈیٹا لینا ہے، جو ادارے وہ کام کر رہے ہیں، اور سب کو جو ہے نا وہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے. سر ایک اور بھی رہتا ہے سوال میرا احساس یوتھ پروگرام پہ جو یہ قرض دیا لون دیا جا رہا ہے وہ یوتھ کیسے اپلائی کرے؟ سر اس کا بڑا سمپل سا فارمیٹ ہے، یوتھ لون اسکیم. اس کے اوپر آپ انٹرنیٹ میں جائیں، گوگل پہ سرچ کریں، اوکے جو پی ایم کا پروگرام ہے یوتھ کا، وہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن ملتی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو فل کرنا پڑتا ہے، فل کرنے کے بعد اس کو سبمٹ کروا دیا جاتا ہے. اوکے جس کے بعد جو وہاں پہ انسٹیٹیوشن کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں. ویریفائی کرنے کے بعد جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں اس کا ایک کرائٹیریا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس طریقے سے پھر وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں. جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کے جو نمائندے آتے ہیں، وہ اگر میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اگر میری وہاں پہ اپروول ہو گئی ہے تو وہ نمائندہ آئے گا، وہ آ کے میرے سے ویریفیکیشن کرے گا میں کس گھر میں رہ رہا ہوں، میں رینٹ پہ رہ رہا ہوں جی یا میرا اپنا گھر ہے، مجھے کس بزنس کے لیے چاہے. وہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ جو ہے نا وہ لون دے دیا جاتا ہے. ہمارے تقریباً 25 سے 30 ہزار نوجوانوں کو لون مل چکا ہے. ماشاء اللہ. لیکن آگے جو خان صاحب جو بجٹ میں لے کے آ رہے ہیں وہ بہت بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں، اچھا جس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے 2 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. بہت زبردست آپ نے بتایا سر جی. یہ جو پی ڈی ایم والے اور نون لیگ اور یہ اکٹھے ہو کے کل انہوں نے انہوں نے جلسہ وغیرہ کیا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو آگے، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. سر دیکھیں پی ڈی ایم تو پچھلے سال بھی وہ اپنے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ون مین شو ون مین شو، اصل میں ایکچولی ان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ اسمبلی سے باہر ہیں، ان کو مراد نہیں مل رہی. جی وہ اپنا جلسہ دھرنا بھی یہاں پہ لے کے آئے، مدرسے کے بچوں کو لے کے آئے. گو کے مدرسے کے جو بچے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو غلط ٹریک پہ استعمال کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون وہاں پہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کر دیا، جی اور مسلم لیگ نون کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے خود آپس میں بیٹھ کے بتائیں کہ لیڈ کس نے کرنا ہے، مریم نواز صاحبہ نے کرنا ہے یا شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے. ان کی اپنی اندر کی لڑائی لگی ہوئی ہے، تو وہ ساری اقتدار کی لڑائی ہو رہی ہے. جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ان کو اسٹیبلشمنٹ بری لگتی ہے، وہ فوج کو اوپر جو گالیاں دیتے ہیں. وہ ان کے جو کنوکٹڈ ہیں، جو نواز شریف صاحب جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنوکٹڈ کیس میں کیا ہے، وہ باہر جا کے بیٹھے ہیں. ان کو باہر بیٹھ کے وہ اسی والے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سے جی پروٹوکول لے رہے ہیں، اور درد ان کو قوم کا ہے. وہ جیل کا 6-7 دن مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ان کو اتنا شوق ہے پاکستان کی سیاست کرنے کا تو وہ آئیں، وہ جیلوں کا مقابلہ کریں. ایک سیاسی لیڈر ہونے کی، جو سیاسی ورکر ہونے کی، لیڈر ہونے کی، وہ اپنی جو ہے وہ آ کے لوگوں کو بتائیں کہ میں بھائی سیاسی لیڈر ہوں، میری اسٹرگل ہے. تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی تحریک ہے. یہ تحریک بس ایک محض ایک چور مچائے شور والا حساب ہے. ڈاکٹر توقیر بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ریلی جناب میں خود بھی اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. جیسے یہ یوتھ سامنے آ رہی ہے اور جیسے پاکستان ڈیولپ ہو رہا ہے
इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरक्की से ऊपर जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान टाउन इस्लामाबाद PWD में जमशेद साहब का बड़ा रोल है सर। मैं उनके साथ कुछ काम कर चुका हूँ। जमशेद जुराही साहब भी बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के जी साथ। जी माशाल्लाह जमशेद चुराई साहब हमारे भाई हैं, वर्कर हैं पार्टी के लिए। देखें जी, जो भी अपनी जी। एफर्ट करता है एक ना एक दिन उसका रिवार्ड जो है ना, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। जी और जो वर्कर है वो वर्कर ही होता है, वो पार्टी का खैर खा होता है। तो एक ना एक दिन पार्टी भी जो है ना वो वर्कर की जो है ना वो सुन लेती है। अच्छा लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि ओहदा जो है वो बहुत बड़ा हो तो इंसान बड़ा होता है। मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी है जी वही उसका सबसे बड़ा ओहदा है। वो बगैर ओहदे के भी पार्टी के लिए या मुल्क के लिए काम कर सकता है। तो ये इंसान के ऊपर अपना मुनहसर है कि वो किस लेवल तक, किस क्राइटेरिया तक जो है ना वो चीज़ों को लेके जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कश्मीर के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। एक तो मुबारक बात है, वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में छा गई। लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताएं सर कश्मीर के। सर देखिए, मैं कश्मीर में तकरीबन 10-11 साल से लिंक्ड हूँ। और अच्छा हमने अपने बचपन से सुना है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और हमारे पाकिस्तान के लोगों की, मुजाहिदीन की बड़ी कुर्बानियाँ हैं कश्मीर के लिए। जी कश्मीर का एक बड़ा क्लियर सा स्टांस इमरान खान साहब ने, जो कोई पाकिस्तान का लीडर नहीं दे सका, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बैठ के उन्होंने एक सफ़ीर होने की हैसियत से कश्मीर की रियासत का केस लड़ा। आप जिस देखें दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जी जहाँ पे काबज़ है इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने जी 35A वहाँ पे जो बिल लाया है, उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली की है। जी देखें, इंसान अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया हुआ है। जी आप इंसानों के ऊपर अपने लाज मुसल्लत नहीं कर सकते जो जी इंसानियत के ख़िलाफ़ हों। जी आज कश्मीर के अंदर KPL हुई है, जी कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है। जी पूरी दुनिया ने उसको देखा है कि बिल्कुल लोगों ने खुशी से, इत्मीनान से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस इवेंट को एंजॉय किया है। जी लेकिन अगर मोदी साहब को कहा जाए कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर ये लीग करवाएं, तो मेरा ख़्याल है कि वो लीग कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि कश्मीरियों की एक जद्दोजहद है। उनकी तकरीबन 73-74 साल से एक जद्दोजहद चल रही है। उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं, बेटियों की कुर्बानियाँ दी हैं, इस्मत दरी हुई है वहाँ पे, बहुत सारी उनकी कुर्बानियाँ। और मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड स्टेट की, जो वहाँ जी पे वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो उनका स्टेटस है उसके मुताबिक उनको आज़ादी इजहार हक़ दिया जाए, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या वो आज़ाद रियासत के साथ वो चलना चाहते हैं। ये उनका बुनियादी हक़ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, जी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जो हमारी हद तक है, और इस मुल्क के नौजवानों को कश्मीरियों का साथ देना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन जो कश्मीर की आज़ादी है वो इंशाअल्लाह ताला मिल के रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौकीर बाबर साहब, इंसाफ नैब सदर यूथ विंग पाकिस्तान। और आपकी बातें सुनी हमारे नाजरीन को हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि PTI के यूथ विंग के साथ जितने भी यूथ है ये जुड़ जाएं। और जैसे डॉक्टर तौकीर बाबर साहब काम कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। पाकिस्तान ये CPAC और ये पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती काम हो रहे हैं और जितने रोज़गार के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, इंशाल्लाह वो मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूर वन न्यूज़ को आपने टाइम दिया। कोई बहुत मैसेज जाते जाते यंग यूथ को? मैं यूथ को एक मैसेज, पाकिस्तान की जो यूथ है, हमारा 60% यूथ है, जी कि वो अपना काम ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, इस रियासत के साथ वफ़ादारी के साथ करें। वो जी किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी भी फील्ड में है, उनको ईमानदारी के साथ सिंसेर होकर अपना काम करना चाहिए। जी और उसके साथ साथ इस मुल्क के लिए, जिस मुल्क ने उनको इज़्ज़त दी है, जिस मिट्टी ने उनको पैदा किया, जो मिट्टी इस नौजवानों को एक लीडर बनाती है, एक स्टेटस देती है, उसके साथ साथ वफ़ादारी करते हुए रियासत के लिए भी उनको कुछ अपना रोल प्ले करना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। नूर वन न्यूज़ को आपने ये इंटरव्यू दिया। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। कुछ हम एडिट करें।